Okay, recording mode is on now. So, a very good afternoon to our students, and a very good afternoon and a warm welcome to Dr. Taposri Ghosh, who happens to be an assistant professor at the Department of English of Dhrubochand Haldar College, Dokhin Chobbish Pargona. Dokhin Chobbish Pargona, right, Taposri? Yes, Dokkin Chobbish Pargana. Right. So, Taposri, apart from being a very promising scholar of our time, happens to be my direct senior as well. I have learned a lot from Taposri, particularly her persistence, I think, which makes her name very significant. I have seen her being very persistent despite all the odds she has been facing at times. And Taposri did her doctoral research. I think I should mention a little bit on this, that I think will explain to the students here as well as the listeners who are going to listen to this in future, in near future, in YouTube. Taposri's doctoral thesis brought together the field of Indian drama in English, and gender studies in a very interesting manner. And she did a comparative study between the Indian male playwrights writing theatre in English and female playwrights writing theatre in English. So it was a very engaging research work for which she earned a lot of acclaim. And I requested her to share the observations that he gathered during her research, which, if I remember correctly, featured the text that she has been requested by us to discuss with our students, Girish Karnad's Naga Mandala. And apart from her doctoral research, Taposri has been regularly writing wonderful research articles for students and listeners. You can find them through Google search. It's available in the internet, but I will not take much time. I will hand over the session to Taposri now. So, Taposri, over to you, and thanks again for agreeing to discuss this really interesting text with our students. So, Taposri, I am switching off my microphone and handing over the session to you. Good afternoon, everyone. First and foremost, I must thank the college authorities and everyone associated with the Department of English of this college for extending this warm invitation to me. And thank you for that wonderful introduction. Though I don't know how much I deserve that, but okay, thank you for it. Now I will take 1 or 2 minutes to begin the presentation. Okay, I need to share the screen with you, and for that it will take 1 or 2 minutes. I Sure, have sure. my technical expert with me. He will help me. Hope he Yes, succeeds. Okay, yes, just he one or will, two he will. minutes. Just Definitely, 1 or 2 minutes. definitely. I will immediately respond as soon as the presentation appears on screen. I have you pinned right now. I will unpin you and pin the presentation instead. Okay. Okay, yes, I can see the presentation screen, but you have shared your entire screen, I guess. Okay, okay, fine, fine, Tapasriti, fine. Okay, Tapasriti, we are good to go. Your presentation is very clearly visible. Right, students? শিবম, দেখা যাচ্ছে না একদম পরিষ্কার? Yes, sir. Okay, Tapasriti, it's absolutely fine. Yes, We are sir. good to go. হ্যাঁ, Yes. yes, we are good to go, Tapasriti. Is this visible? Is the screen visible? Absolutely, absolutely. Okay. Now
I have titled my talk Girish Karnad's Nagamandala, an overview. But before I begin the discussion of Girish Karnad's Nagamandala, I want you to uh, I want to talk about Girish Karnad and Girish Karnad's contribution in the field of Indian English drama. Because for the students of literature, it is essential to know, it is essential to locate Girish Karnad in the corpus of Indian English drama. Who was Girish Karnad? Why are we studying him today? Now, Girish Karnad, he is often, while referring to Girish Karnad, critics usually call him a Renaissance man. ক্রিটিকরা গিরিশ কার্নাডকে মোস্ট অফ দ্য টাইম রেনেসা ম্যান বলে সম্বোধন করেন। এবার this does not really mean that he was born during the Renaissance, which he was not, but he is labeled a Renaissance man because he's a playwright, poet, actor, director, critic, and translator. Okay, so he is actually into multitasking. He is well known for his qualities as an actor, as a director, as a critic. He is a acclaimed translator. He translated এবং ইন্দ্রজিৎ, বাদল সরকারের এবং ইন্দ্রজিৎ কিন্তু গিরিশ কার্নাডের ট্রান্সলেশনেই আর কি। আমাদের যারা যারা বাংলা জানে না, আমাদের স্টেটের বাইরের লোকজন কিন্তু তাদের জন্য বাদল সরকারের এবং ইন্দ্রজিৎটা উনি ট্রান্সলেট করেছেন। এবং শুধু বাদল সরকারের এবং ইন্দ্রজিৎ নয়, গিরিশ কার্নাড কিন্তু অনেক ট্রান্সলেশনস করেছেন। এবং ওনার প্লেসগুলো মেনলি যে আগের দিককার যে প্লেসগুলো, হায়াভাদানা, নাগামণ্ডলা, সেই সমস্ত প্লেগুলোর মোস্টলি আগে কান্নাড়ে লিখেছেন উনি, এবং পরবর্তীকালে he translated it into English. So he is a well-known translator as well. And when he translated these plays from Kannada to English, it actually involves transcreation. Because Kannada-te to je bhabe lekha hoy, ইংরেজিতে তো এক্স্যাক্টলি সেম ভাবে লেখা হয় না। উনি নিজেই কিন্তু এই ট্রান্সক্রিয়েশনের কাজটা করেছেন। তো সে থেকে আমরা বলতে পারি যে উনি যথেষ্ট দক্ষ ট্রান্সলেটর, পোয়েট, ক্রিটিক, অ্যাক্টর নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে অনেক বলিউড সিনেমাতেও ওনাকে বিভিন্ন পার্শ্ব চরিত্রে দেখা যায়, ইম্পর্টেন্ট রোল উনি করেছেন আর কি। And he is one of the leading playwrights of Indian English drama. If we look at post-independence Indian English drama, then three prominent names come to our mind: Vijay Tendulkar, Girish Karnad, and Mahesh Tatani. So, তিনজন যদি পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিয়ান ইংলিশ ড্রামার যদি তিনজন মহান ড্রামাটিস্টের কথা আমরা বলি ইন্ডিয়ান ইংলিশ ড্রামাতে, তাহলে গিরিশ কার্নাড সেই তিনজনের মধ্যে একজন। So he is a very important dramatist. His contribution towards Indian English drama is immense. He is well known for his plays. Some of his plays, I've mentioned some of his plays here. You can see here in this presentation: Nagamandala, Hayavadana, Tughlaq, The Fire and the Rain, Flowers, Broken Images, আর কিছু নতুন টেক্সট আমি মেনশন করেছি, যেমন Boiled Beans on Toast, Wedding Album. And Girish Karnad, he received several prestigious awards during his lifetime. He was conferred Padma Shri and Padma Bhushan by the government of India. So as students of literature, আমরা গিরিশ কার্নাডের বায়োগ্রাফিক্যাল ডিটেলস আমরা কতটা জানবো বা কতটা জানবার চেষ্টা করব? আমরা ততটা জানবার চেষ্টা করব যত, আমরা তো হিস্ট্রি স্টুডেন্ট নয়, আমরা লিটারেচারের স্টুডেন্ট। তো আমরা সেই সমস্ত ডিটেলস তার লাইফ থেকে জানবার চেষ্টা করব, যে ডিটেলসগুলো আমাদের তার লেখার মধ্যে আমরা সরাসরি তার একটা প্রভাব দেখতে পাই। So next week I will try to talk about the influences on Girish Karnad.
সো গিরিশ কার্নাড যে ধরনের লেখা লিখেছেন সেই ধরনের প্লেসগুলো লিখতে গিয়ে উনি কি কি ইনফ্লুয়েন্সেস ওনাকে হেল্প করেছেন বা কোন কোন জায়গা থেকে উনি ওনার সোর্স মেটেরিয়ালটা ড্র করেছেন। এবার আমরা যদি দেখি, একটু গল্প বলার ধাঁচেই বলি যে গিরিশ কার্নাডের ছোটবেলায় গিরিশ কার্নাডের বাবা ছিলেন একজন ডাক্তার এবং এই কর্ণাটকার একটা ম্যালেরিয়া ইনফেস্টেড জায়গায় ওনার বদলি হয় সিরসিতে। এবার সেখানে অনেক নাটক কোম্পানি আসতো, অনেক ধরনের লোকাল ড্রামা ওখানে হতো। এবার সেই নাটক কোম্পানির লোকজন যখন তারা আর কি সেখানে আসতো, তখন তাদের কি হতো না, তাদেরও তো মশা কামড়াতো, মশা কামড়ালে তাদের ম্যালেরিয়া হতো এবং ম্যালেরিয়া হলে যেহেতু সেখানকার নামকরা ডাক্তার ওনার বাবা ছিলেন, সবাই ওনার বাবার কাছে চিকিৎসার জন্য যেত। এবার চিকিৎসার জন্য গিয়ে ওনারা সেখান থেকে উপকৃত হয়ে ওনাকে এই থিয়েটারের টিকিটগুলো দিতেন এবং উনি ওনার পরিবারের সমস্ত লোকজন, তখন গিরিশ কার্নাড যথেষ্ট ছোট, তার পরিবারের সকলকে নিয়ে এই ধরনের কান্নাড়ার থিয়েটার উনি দেখতে যেতেন। তো সেখানে গিরিশ কার্নাড কি কি ধরনের থিয়েটারের সঙ্গে থিয়েটার দেখেন আর কি, he saw traditional Kannada theatre groups, performances by traditional Kannada groups like Yakshagana, Bayalata, and নাটক কোম্পানি, বিভিন্ন নাটক কোম্পানি সেখানে আসতো। মারাঠি নাটক কোম্পানি, মারাঠির বিভিন্ন নাটক দল, তাদের নাটক উনি দেখেছেন ছোটবেলায়। আর কারা আসতো? কান্নাড়া থিয়েটার গ্রুপস, কান্নাড়ার বিভিন্ন ধরনের থিয়েটার গ্রুপস ও রিজনাল থিয়েটার। ছোটবেলা থেকে উনি রিজনাল থিয়েটার, ভারতবর্ষের যে থিয়েটার, সেই থিয়েটারের সঙ্গে ওনার একটা এক্সপোজার থাকে এবং উনি প্রচুর পড়াশোনা করেছেন, যার ফলে উনি ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশনাল সংস্কৃত ড্রামা বা নাট্যশাস্ত্র, এই সমস্ত যে আমাদের যে নিজস্ব ট্র্যাডিশন আছে তার সঙ্গে উনি অ্যাওয়্যার, উনি এবং প্রচন্ড ভালোভাবে জানেন। এবার পরবর্তীকালে ওনার ইউনিভার্সিটির সময় he went to Bombay and there he saw performances by Shaw, Sarth, and it was during later on he went to Oxford University. During his stay at Oxford University, he saw plays by Shaw, Brecht, Osborne, Wesker, Beckett. অ্যান্ড এছাড়াও উনি বিভিন্ন শেক্সপিয়ারের খুব ভালো প্রোডাকশন ওখানে অক্সফোর্ডে থাকাকালীন উনি দেখলেন। এবার এই যে উনি বিভিন্ন ধরনের থিয়েটার দেখলেন, এই বিভিন্ন ধরনের থিয়েটার দেখে হি গট ইনফ্লুয়েন্সড। অ্যান্ড ইফ উই লুক অ্যাট হিজ থিয়েটার, দেন উই উইল সি ট্র্যাডিশনাল ইনফ্লুয়েন্সেস অফ ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিয়ান থিয়েটার as well as ওয়েস্টার্ন ড্রামাটিক ট্রেডিশন। কি হলো না, এই পুরো থিয়েটার উনি যত ধরনের বিভিন্ন সোর্স থেকে যে থিয়েটার দেখেছেন, এই সমস্ত কিছু একসাথে মিলে ওনার থিয়েটারে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। তো ওনার থিয়েটার দেখলে যেরকম আমরা ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিয়ান থিয়েটারের ইনফ্লুয়েন্সেস পাই, ঠিক একইভাবে ব্রেস্ট, শ, ওসবর্ন, বেকেট, তাদেরও ইনফ্লুয়েন্সেস কিন্তু ওনার থিয়েটার, পার্টিকুলারলি এই থিয়েটার প্লেটা পড়াতে গিয়ে আমি তোমাদের বলবো যে গ্রিক ড্রামার যে ইনফ্লুয়েন্স সেটাও কিন্তু আছে, যেরকম সেরকম ব্রেস্টিয়ান থিয়েটারেরও কিন্তু একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে। আমি আপাতত ইন্ট্রোডাকশনে তোমাদের জাস্ট বেসিক আইডিয়াটা দিচ্ছি, পরে আমি যখন নাগামণ্ডলাটা ডিটেলসে ডিসকাস করব তখন কিন্তু আমি এগুলো সব আবার ঘুরে ঘুরে আসবো। তাহলে আমি প্রথমে কি বললাম, প্রথমে আমি যেটা চেষ্টা করলাম সেটা হচ্ছে, যদি আমরা একটা মানে লেকচারের পুরো প্রসেসটাকে যদি আমরা নোট করি, তাহলে আমি প্রথমে তোমাদের সাথে ডিসকাস করেছি যে উনি কে ছিলেন, ওনার ইম্পর্টেন্স কি ইন দ্য ফিল্ড অফ পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিয়ান ইংলিশ ড্রামা। নেক্সট আমি কি বললাম, নেক্সট আমি বলছি যে ইনফ্লুয়েন্সেস অন গিরিশ কার্নাড, what were the different influences working on him which shaped his writings for us. And now if we look at his writings, we can see the influences of Indian dramatic tradition
as well as Western dramatic canon. আচ্ছা, আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমাদের যেটা নোট করতে হবে সেটা হচ্ছে উনি কোন সময় লিখছেন। আমি অলরেডি কথাটা দুবার বলেছি, আবারও বলছি, এবার এক্সপ্লেন করে ভালো করে বলছি যে উনি পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিয়ান ইংলিশ ড্রামার one of the main dramatists of Indian post independence Indian English drama. ওনার সাথে আর যে দুজন মহান ড্রামাটিস্টের কথা আমাদের না বললেই নয় সেটা হচ্ছে বিজয় তেন্ডুলকর আর মহেশ দত্তানি। ঠিক আছে, এবার এই যে প্লে রাইটরা যারা ইমিডিয়েটলি ইন্ডিপেন্ডেন্সের পর লেখা শুরু করে তারা তাদের লেখায় কি লিখতে চায়। এবার ইন্ডিপেন্ডেন্সের পর যদি আমরা দেখি, ইমিডিয়েটলি ইন্ডিপেন্ডেন্সের পর যে কোনো কান্ট্রিরই একটা একটা যে কোনো কান্ট্রির পক্ষে এটা একটা নতুন পথ চলার শুরু। সো এই নতুন পথ চলার শুরুতে জেনারেলি ইন্টেলেকচুয়ালসদের একটা কি আইডিয়াস থাকে যে আমরা এতদিন যাদের দ্বারা দলিত হয়েছি, যাদের দ্বারা যারা আমাদের শোষণ করেছে, সেই ইংরেজদের যে ট্র্যাডিশন, সেই ট্র্যাডিশন থেকে আমরা সরে আসব। সরে এসে we will try to do something new, something fresh, but then it is also a gradual realization that it is not possible to completely do away with 200 years of colonization. সত্যি সত্যিই কোনো মানুষের পক্ষে বা কোনো জাতির পক্ষে, কোনো নেশনের পক্ষে এই 200 বছরের যে ইতিহাস, এই 200 বছরের ইতিহাসকে ইরেজ করে দেওয়া বা মুছে দেওয়াটা অত সহজ নয়। তখন কি হয় না, তখন একটা নেগোসিয়েশন হয়, একটা নেগোসিয়েশন হয়, একটা রিভিজিটিং হয়, একটা ইন্টারোগেশন হয় অফ দ্য পাস্ট দ্যাট দে হ্যাভ লিভড অ্যাজ আ নেশন, অ্যাজ আ কান্ট্রি। And new drama or new artifacts, new texts are born out of this interrogation, out of this negotiation, out of this attempt to look back at the past, but look back with a difference, look back critically. তো গিরিশ কার্নাডের ড্রামা যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু আমরা এইগুলো সবই তার ড্রামায় নোটিস করতে পারবো। এছাড়াও ইন্ট্রোডাক্টরি কমেন্ট হিসেবে আমি যেটা তোমাদেরকে বারবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে গিরিশ কার্নাডের লেখার মধ্যে হিস্ট্রি, মিথ অ্যান্ড ফোকলোর is you will see a lot of influence of history, myth and folklore in Carnad's plays. I'm sorry to interrupt. Yes. I have just been informed by a student that there might have been some disturbances in terms of audio and visuals from your end. আমি একটু স্টুডেন্টদের সাথে একটু কথা বলে নিচ্ছি, কোনো সমস্যা ওকে একটু ask them whether আচ্ছা, everyone তন্ময় is একটু saying the same. কনফার্ম করো তো অডিও বা ভিজুয়ালের কোনো সমস্যা হচ্ছে কি? নো স্যার। নো স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। বিশাল, তোমাকে আমি বলছি বা আরো যাদের অসুবিধে হচ্ছে তোমরা একটু রিজয়েন করো, মানে একবার লিভ করো মিটিংটা, তারপরে আবার রিজয়েন করো। এটা হয়, এটা আমি তোমাদের এর আগেও অনেকবার বুঝিয়েছি। হ্যাঁ, আমি কিন্তু আমার এন্ড থেকে যা দেখছি ছবি বা সাউন্ড কোনোটাতেই কোনো অসুবিধা নেই। তোমরা রিজয়েন করো, ঠিক হয়ে যাবে। তপস্বৃতি একটু সরি, আমি একটু 2 মিনিট ওয়েট করে যাই, ওরা জয়েন করুক। আমি এই পয়েন্টটা আরেকবার রিপিট করছি। বিশাল আবার জয়েন করে গেছে। আবার জয়েন করে, এবার শুনতে পাচ্ছো তো? বিশাল, এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, এতক্ষণে আসছে। হ্যাঁ, ওটা মাঝে তাহলে মধ্যে প্রবলেমটা তোমার এন্ড থেকেই হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি এই পয়েন্টটা আরেকবার রিপিট করছি, ঠিক আছে? ওকে। হ্যাঁ, Girish Karnad draws his sources from myths, legends, folk tales, history and his contemporary reality. না, এটা প্রথম দেখেই তো মনে হবে যে কি বলছেন ম্যাডাম, হিস্ট্রি, মিথ আর ফোকলোরের সঙ্গে কন্টেম্পোরারি রিয়ালিটির মিল কোথায়? এর তো দূর দূর তাক কোনো মিল নেই। এবার সেইটাই আমরা এখন বুঝতে চেষ্টা করব, ঠিক আছে? না, গিরিশ কার্নাড যখন হিস্ট্রি
বিভিন্ন হিস্ট্রি নিয়ে লিখছেন, হিস্ট্রিকে তার সোর্স বানাচ্ছেন, তখন গিরিশ কার্নাড শুধুমাত্র যে ডকুমেন্টেড হিস্ট্রি লিখছেন তা নয়, গিরিশ কার্নাড যেটা অফিসিয়াল হিস্ট্রি নয় তার থেকেও কিন্তু তার সোর্স মেটেরিয়াল নিচ্ছেন। এবার অফিসিয়াল হিস্ট্রি নয় বলতে আমি কি মিন করছি না, ফোক টেলস, লেজেন্ডস, songs, all this become important source materials. And in this connection যে দুটো প্লের কথা আমি তোমাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে তুগলাক আর দ্য ড্রিমস অফ টিপু সুলতান। If you read these two plays by Girish Karnad, you will see that Girish Karnad is not only drawing his source material from official history, but he is also trying to include unofficial, undocumented history in his writings, or in the way he is looking at the subject, in the way he is trying to present Tughlaq or Tipu Sultan, who were historical characters. এই তো গেল হিস্ট্রির কথা। তারপর ফোকলোর। নাও ফোকলোর ইজ ভেরি পপুলার অল ওভার ইন্ডিয়া। আমরা বিভিন্ন ফোক টেলস, জাতকা টেলস বলো, পঞ্চতন্ত্র বলো, ছোটবেলা থেকেই আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এই ধরনের ফোকলোরস কাদের থেকে শোনে না, তার বাড়িতে গল্পের বই পড়েও যেরকম শোনে, ঠিক একইভাবে তাদের মা ঠাকুমাদের কাছে গল্প শুনে একজন আরেকজনের থেকে শুনতে পায়। কিন্তু গ্রামে পার্টিকুলারলি এই একটা ওরাল, দের ইজ এ রিচ ওরাল ট্রেডিশন, মানে লিখিত কোথাও নেই, কিন্তু একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশন এই গল্পগুলো সবই মুখে মুখে প্রচলিত। এবার যে লেখাটা, যে জিনিসটা লেখা নেই, মুখে মুখে প্রচলিত, সো উইথ এভরি টেলিং দেয়ার ইজ আ সার্টেন চেঞ্জ ইন দ্য টেল। কি বললাম না, প্রতিবার যখন একবার করে সেই টেলটাকে বলা হচ্ছে, সেই গল্পটাকে বলা হচ্ছে, কে বলছে, কিভাবে বলছে, কাকে বলছে, তার উপর নির্ভর করে গল্পটা কিন্তু একটু একটু করে চেঞ্জ হচ্ছে। এছাড়াও যেটা আমরা খেয়াল রাখবো সেটা হচ্ছে ইউজ অফ মিথ। ইউজ অফ মিথটা আমরা পার্টিকুলারলি খেয়াল রাখবো, তার কারণ নাগামন্ডলা ইজ বেসড অন two mythical tales that he heard, Girish Karnad heard from his mentor A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujaner থেকে উনি দুটো ওরাল টেলস শুনেছিলেন। এবার মিথের কি ইম্পর্টেন্স? Now in the Indian context, myth is an integral part of human ethos and consciousness. Now Indiate myth is very important even today. Why is it so? Because we are constantly drawing examples from myths. আমরা আমাদের রোজকার জীবনে মিথ থেকে বিভিন্ন রকম এক্সাম্পলস নিয়ে থাকি, পার্টিকুলারলি ফ্রম দ্য রামায়ণা অ্যান্ড দি মহাভারত। দেখবে যে কেউ তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে কেউ প্রচুর সবসময় যারা সত্যি কথা বলে, বা অনেক সময় আমরা ব্যঙ্গ করেই কোনো লোককে বলি ও বাবা একেবারে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। সো যুধিষ্ঠির ইজ ওয়ান ক্যারেক্টার from Mahabharata whom we refer to in contemporary reference. সেই একইভাবে we draw our moral values from myths as well. So we draw examples from myths, we draw moral values from myths. It also helps us in decision making. আমরা যে বিভিন্ন সময় নিজেদের রিয়েল লাইফে ডিসিশন নিই, সেই রিয়েল লাইফের ডিসিশন গুলোও কিন্তু কোথাও না কোথাও এই মিথ দ্বারা প্রভাবিত। এরম করো না, এরম করলে ওর মতো হবে, ওর মতো এরকম লোভ করলে এরকম হবে, বা সন্তান স্নেহে অন্ধ হলে আমরা সেই লোককে অনেক সময় ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করে থাকি। সো শুধু যে আমরা পজিটিভ ক্যারেক্টার্সদের সঙ্গে তুলনা করে থাকি তা নয়, all the characters from Ramayana and Mahabharata, they are in a sense our contemporary. So Ramayana, Mahabharata, these mythical myths, they are a kind of living archive. So on one hand, they are tales of past which have some sort of influence in our lives even today. So অনেক অনেক বছর আগেকার বলে তারা যে বা তাদের সত্যি সত্যি আমরা ঠিকভাবে জানি না যে কতদূর সত্যি, সেটাও আমরা ঠিকভাবে প্রমাণ করতে পারবো না।
তার মানে যে তাদের কোনো ইম্পর্টেন্স আমাদের জীবনে নেই তা নয়। যে সমস্ত ওরাল টেলস গুলো আমরা শুনতে পাচ্ছি, সেটা ফোকলোর হতে পারে, সেটা মিথ হতে পারে, অ্যান্ড সেটা রিজন টু রিজন ডিফারেন্ট। সাউথ ইন্ডিয়ার যে ধরনের ফোক টেলস আছে, সেই ফোক টেলস গুলো হয়তো আমরা এখানে বাংলায় শুনি না, বাট it has some sort of bearing in our collective consciousness. We cannot deny the influence of myth in our day-to-day lives. It also provides us with it also gives us some kind of idea regarding the mystery of life, and it helps the writer to transcend time and space and make the text more universal. So Naga Mandala, eta to gelo in general about myth, folklore and history. Naga Mandala is based on 2 oral tales which Girish Karnad heard from A.K. Ramanujan. এবার আমরা গল্পটা কি নিয়ে সেটা একটু আলোচনা করি। In these two tales that he had heard from A.K. Ramanujan, A.K. Ramanujan যে দুটো গল্প ওনাকে বলেছিলেন, one was about a man who had to remain awake for an entire night in order to survive, and another tale was about a woman, her husband and her snake lover. তো তাহলে এই যে গল্পটা নিশ্চয়ই তোমরা আমি গল্পটা ভুল বললাম, ড্রামাটা নিশ্চয়ই তোমরা পড়েছো, এবং পড়লে তোমরা দেখবে যে ইট ইজ অ্যাবাউট রানী, আপান্না অ্যান্ড রানীজ স্নেক লাভার, দ্য নাগা। বাট টেলটা এই রানী বা আপান্না বা নাগার সাথে শুরু হচ্ছে না। টেলটা যেখানে শুরু হচ্ছে সেখানে কিন্তু একটা ফ্রেম ন্যারেটিভ দিয়ে টেলটা শুরু হচ্ছে। And in this frame narrative we find that the playwright is hiding in the inner part of the temple, and he must stay awake in order to survive. 1 মাস ধরে উনি চেষ্টা করছেন জেগে থাকার, কিন্তু রাত্রিরে ওনার ঘুম ঠিক এসে যাচ্ছে। এরম করতে করতে একটি গোটা মাস চলে গেছে, and this is his last day, last chance to survive. কেন? He is cursed. If he manages to stay awake for 1 whole night, then only he will survive. So the playwright is hiding inside the temple. When the playwright is hiding inside the temple, he can see flames coming. এবার এই যে এখানেই আমাদের মিথিক্যাল প্যারাডাইমটা ইম্পর্টেন্ট, বিকজ যেহেতু মিথ ইজ আ পার্ট অফ দিস টেক্সট, আমরা এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করব না যে সত্যি সত্যি কি ফ্লেমস এরম হেঁটে হেঁটে টেম্পলে আসতে পারে। আমরা ঠিক যেরকম ভাবে ঠাকুমা দিদিমার থেকে গল্প শোনার সময় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি যে এর পরে কি হবে, আমরা এই প্লেটা দেখবার সময়ও কিন্তু এটা মেনে নেব যে ইয়েস, ফ্লেমস ক্যান কাম অ্যান্ড এন্টার দ্য টেম্পল। অ্যাকচুয়ালি দ্য ফ্লেমস are metaphors for women of the village who join at night for gossips, for singing, for dancing, for exchanging their ideas regarding their life, and also to talk about their own joys and sorrows after their housework is over. So the flames, they enter one by one, and a new flame enters with a story that she talks about how her why she was late, and she tells them that the other flames that a woman clad in a sari came out of her master's room, and her mistress was extremely angry because of this. না কি হয়েছিল না, অনেক অনেক বছর ধরে ওনার মিস্ট্রেস একটা গল্প ওনার মনে ছিল, সেই গল্পটা উনি কাউকে বলেনি। একদিন সেই গল্পটাই একটা নারীর বেশ ধারণ করে
আর সেই যা সংটা ছিল সেই সংটা সারি হয়ে গেল, হয়ে গিয়ে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এলো। and the rest of the text is narrated by this story. এবার সেই যে টেলটা স্টোরি ন্যারেট করছে সেই টেলটাতেই কিন্তু রানী, আপন্না আর নাগা লাভারের কথা আমরা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে ফ্রেম ন্যারেটিভটার কি কাজ? ফ্রেম ন্যারেটিভ, all these flames, they have the function of the chorus. So just like the Greek chorus, they comment on the text and they also help us by giving credibility to the text. So they give credibility to the actual tale that is told and they perform choric function. এছাড়াও he was influenced by Brechtian drama. আমরা যদি ব্রেস্টের থিয়েটার দেখি তাহলে আমরা দেখব যে ব্রেস্টিয়ান থিয়েটারে ব্রেস্ট কিন্তু বিভিন্ন সময় চেষ্টা করছেন যে তার অডিয়েন্স যেন ডিরেক্টলি টেক্সটের সঙ্গে ইনভলভ, মানে একদম একাত্ম না হয়ে যায়, তার থিঙ্কিং ফ্যাকাল্টিটা যেন থ্রু আউট দ্য টেক্সট অন থাকে, ইন অর্ডার থ্রু আউট দ্য পারফরমেন্স অন থাকে। এর জন্য উনি কি চেষ্টা করছেন না, এর জন্য he is trying to ensure that the audience is well aware of the fact that they are watching a performance. So in this love triangle that we see, Rani is a docile young woman who is newly married to a man, Apanna. She is innocent, she is obedient, she silently obeys her husband. Her husband Apanna has a concubine. Concubine মানে কি, ওনার একজন মিস্ট্রেস আছে। তো উনি কি করেন না, উনি সারাক্ষণ এই মেয়েটার সঙ্গে থাকেন না, সারা রাতে উনি একবারও নিজের বাড়িতে আসেন না। He spends the night with his concubine and he only comes home for lunch. উনি রোজ আগের দিন বলে যান যে পরের দিন দুপুরে খাবার রেডি করে রাখবে, আমি আসবো, খাবো, চলে যাব। এবং রানীকে একটাও কথা বলতে দেওয়া হয় না। রানী যখন তার হাজবেন্ডের সঙ্গে তার হাজবেন্ডের এই ধরনের আচরণে প্রশ্ন করতে চায় যে কি ব্যাপার, কি তুমি আমার সঙ্গে এরম বিহেভ করছো কেন, দেন শি ইজ সাইলেন্সড, তাকে জোর করে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। and he locks the door from outside. So Rani does not get the company of her husband and he is also locking the door from outside so that nobody can talk to Rani. স্বাভাবিকভাবেই রানীর সারাটা জীবন একটু একাকিত্বে ভরে যায় and she is afraid to stay in this house all alone, all by herself. She is a young girl, a newly married girl, and she cannot tolerate this insult or indiscrimination or discrimination that she is facing in her new home. এক তো হাজবেন্ড তার সঙ্গে কথা বলে না, তাকে কমপ্লিটলি ডিসরিগার্ড করে, তার ওয়াইফ হিসেবে কোনো স্ট্যাটাস নেই, and she is getting exploited, oppressed and discriminated against. এবার এইরকম অবস্থায় তার তো সন্ধ্যের পর থেকে প্রচন্ড ভয় পেতে শুরু করে, বাচ্চা মেয়ে কি করবে ঠিক করতে পারে না। তখন she starts thinking about her parents and her life before marriage. In this she finds some sort of solace, but she is not at all happy in her married life. In fact, her husband never touches her. So this also continues to kind of bother her. She feels insulted and she feels that all is not right in her married life. But she does not have the courage to question her husband.
সবসময় তার হাজবেন্ড আপান্না এমন একটা রাগ দেখিয়ে বাড়িতে ঢোকে এবং এমন একটা ভাবে তার সঙ্গে বিহেভ করে যে সে তার দুঃখের কথা আর তার সঙ্গে বলতে পারে না। তখন তাকে দেখতে আসে, নতুন বিয়ে হয়েছে, গ্রামের লোক দেখতে আসবে, এরম ভাবে তার শাশুড়ি অনেক বছর আগেই মারা গেছে, তার শাশুড়ির একজন বন্ধু বান্ধবী আর কি, উনি দেখতে আসেন along with her son Kapanna. But she is a blind woman. With the help of her son, she finds out that this girl is in trouble. But her son requests her not to intervene. যে তুমি দেখতে পাচ্ছ না যে আপান্না একেবারেই চায় না আমরা ইনভলভড হই, ওই জন্যই বাইরে থেকে তালা দিয়ে গেছে বউকে, যাতে বউ বাইরের কারোর সঙ্গে কথা না বলতে পারে। তো তা সত্ত্বেও this lady, she comes for Kurudavya, she comes for help and she gives her magic roots. যে একটা ম্যাজিক্যাল শেকড় উনি দেন মেয়েটাকে, বলেন যে এই ছোট শেকড়টা নাও, এই ছোট শেকড়টা তুমি রান্নার মধ্যে তোমার হাজবেন্ডকে খাইয়ে দাও, হি উইল স্টার্ট রানিং আফটার ইউ। বাট she feeds him with that small portion of root, but nothing changes. The lady comes back once again and she tells him যে না ওরম ছোট শেকড়ে হবে না, আমি তোমাকে একটা সবথেকে বড় শেকড় দিচ্ছি, এই সবথেকে বড় শেকড়টা ডেফিনেটলি কাজ করবে, বিকজ your husband is involved with this concubine or mistress and it happens to be a very strong infatuation, so only this large portion of root can cure your problems. এবার ও কি করে, ও করবে না, খাওয়াবে না ভাবতে ভাবতে রান্না করতে শুরু করে। কিন্তু যেই ওই রুটটা দেয়, পুরো তরকারিতে বা পুরো রান্নার একটা অদ্ভুত লাল ব্লাড রেড কালার হয়ে যায়। এবারও ভয় পেয়ে যায় যে এইটা খাওয়ালে আমার হাজবেন্ডের কি হবে, সে কি পাগল হয়ে যাবে, মরে যাবে, আমার কি হবে। তখন ভয় পেয়ে গিয়ে ও কি করে যে she decides not to feed him and she goes near the ant hill right outside her bedroom and she empties the content over there. সে ant হিলে গিয়ে ঢেলে দিয়ে এলো। ant হিলে কারা থাকতো? ant হিলে থাকতো এই নাগ। So the nag now falls in love with Rani. Every night when her husband is not at home, the nag takes the shape of her husband and visits Rani. Rani cannot understand that the man who is so rude during the day is so loving at night. But Rani accepts things as they are instead of questioning either Apanna or her Nag lover who is dressed as Apanna. She starts enjoying the company, the romantic company of the Nag. And Apanna wants to guard his wife. He gets very angry the moment he realizes that this old lady is visiting her regularly. So in order to keep visitors at bay, in order to prevent visitors from talking to this girl, Rani, who is his newlywed wife, he brings a dog. Now dog ta thakle to dog to kono nag ke ঢুকতে দেবে না. So the nag kills the dog. The dog lasts only for one day. Then he brings a mongoose. And a beji anlo. The beji too dies. The mongoose too dies. And in this fight between the mongoose and the nag gets injured. So Rani notices that her lover, when she comes at night, is injured, but her husband, when she comes in the morning, he is fit and fine. There are no injury marks on his body. So
there are questions in her mind, but she's not ready to address them because she enjoys the company of the Nag. But very soon she becomes pregnant. When she becomes pregnant with the child of the Naga, then she confesses the truth to Naga. She tells him about her pregnancy. The Nag advises her to keep this a secret. But she tells the Nag that it is not possible to keep the pregnancy a secret for long because she is already 5 months pregnant. Gradually, Aparna too comes to know about his wife's pregnancy and he is furious. He goes to the village elders and he wants to teach her a lesson. Acha, you have become pregnant, but I don't have any relationship with you. Then how did you manage to get a lover inside your room when I locked you from outside? Just to ensure that you do not engage in any such adulterous relationships. He goes to the village elders. He complains to the village elders. Now we live in patriarchal society. Amader society te এই যে patriarchal society তে আমরা বসবাস করি সেখানে there are one set of rules for women, another set of rules for men. সেই village elders রাও কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা করে না আপনাকে that why did you not sleep with your wife all along? Why did you not behave properly with your wife? They are more concerned with the fact that one woman from their village have dared to turn into what is known as অসতী, যে একজন মহিলা তাদের ভিলেজেরই একজন মহিলা অসতী হওয়ার সাহস দেখিয়েছে. And therefore, she will now have to prove her status as a পতিব্রতা নারী before the entire village. সে সমস্ত ভিলেজের লোকজন জড়ো হয়েছে এবং সবার সামনে একটা সভা হয়েছে. সেই সভায় তাকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে. সেই সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে, মনে করে নিতে হবে. Like the mythical Agni Pariksha of Sita in the Ramayana, Rani is forced to prove her chastity to the entire village. She is a woman, therefore she must follow all the patriarchal rules. She is a woman, therefore she must abide by the rules and regulations set by the village elders, though no such rules, regulation, decorum, morality exists for her husband. Her husband is throughout having a relationship with another woman. But she is now supposed to prove her chastity to the entire village because যে কোনো patriarchal society একজন মহিলার sexuality-কে control করার continuously চেষ্টা করে. And এই যেই মুহূর্তে আপনারা জানতে পারছে যে her wife is pregnant, he wants to teach her a lesson. যে ঠিক আছে দেখো এবার আমি গোটা ভিলেজের সামনে গোটা গ্রামের সামনে আমি কিভাবে তোমাকে অপদস্থ করি, তোমাকে কিভাবে আমি শাস্তি দেব. তো হাজবেন্ড even have the in this patriarchal world nobody questions the conduct of the husband, but they question the conduct of the wife. Now she goes to the Naga lover and the Naga lover asks her to go through the snake ordeal. বলছে যে ঠিক আছে তুমি নিজের সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য তুমি বলো যে আমি এই নাগকে সে আমার হাতে ধরবো এবং আমি নাগকে শপথ রেখে আমার যা প্রতিজ্ঞা করার সেটা আমি করব. Village elders are not happy with this. They are very worried because what will happen if she dies? ওরা ওকে বিভিন্ন ভাবে ডিসুয়েড করার চেষ্টা করে, বিভিন্ন ভাবে বলে যে না তুমি আরো ছোট পানিশমেন্ট নাও, কোনো একটা পানিশমেন্ট নিলেই হবে, তুমি হাতে গরম লোহা ধরলে হবে, তুমি অন্য কোনো ফর্ম অফ পানিশমেন্ট, তুমি একটা ছোট টাইপের পানিশমেন্টে রাজি হও. She says no, I will go through the Nag ordeal. And she finally
takes the Nag in her hand, and the Nag before this has advised her যে তুমি যখনই আমাকে ধরে কিছু শপথ বাক্য পাঠ করবে তুমি কিন্তু সত্যি কথা বলবে, তুমি মিথ্যে কথা নাগকে ধরে কখনোই বলবে না। And Nag in India is worshipped, is seen as a phallic symbol, and South India te kintu Nag is worshipped by women who want children. যে সমস্ত মহিলারা যারা সন্তান চায় তারা কিন্তু নাগের পূজা করে, এবং আমাদের নর্থ ইন্ডিয়াতেও দেখবে আমাদের এখানেও নাগ পঞ্চমী কিন্তু খুব ধুমধাম করে পালিত হয়। সো the Nag is closely associated with Lord Shiva and is known to give blessings to the life of people who worship the Nag. তো নাগ তাকে প্রথমেই বলে রাখছে যে তুমি কিন্তু আমাকে হাতে নিয়ে কোনো মিথ্যে কথা বলবে না, মিথ্যে কথা বললেই আমি কামড়াবো, তুমি সত্যি কথা বলবে। So she takes the Nag by the hand and she takes the Nag, she takes the oath where she says that I have not touched any other man except my husband and this king cobra. সত্যি সত্যিই তো তার জীবনে apart from Aparna and the snake there are no other lovers, no other male lovers in her life. So she tells the truth, the Nag does not bite her, and everyone in the village now starts calling her a Devi, a goddess, and falls at her feet. সবাই পায়ে পড়ে গেল, রাতারাতি সে একেবারে দেবীর আসনে তাকে বসিয়ে দেওয়া হলো। Her husband has no other choice but to accept the verdict given by the villagers. Her husband knows that she has relationship with some man and this child does not belong to her. But he is now forced to accept her as his wife. Now আমরা যদি প্লেটা দেখি, প্লেটা কিন্তু এখানে শেষ হচ্ছে না, প্লেটার শেষে তিনটে এন্ডিং আছে। In one of the endings in one of the endings of Naga Mandala, both Naga and Aparna fuse into one. কিন্তু যখন এই ধরনের প্লেটা এন্ড হচ্ছে, যারা শ্রোতা আবার প্লেটা ফিরে যাচ্ছে কিন্তু সেই প্লে রাইট আর ফ্লেমস যাদের দিয়ে প্রথম গল্প বলাটা শুরু হয়েছিল প্লেটার, they are saying no, this is not a very good ending, we want, you are a playwright, we want alternative ending. So the playwright gives them another ending where the Naga commits suicide. The Naga commits suicide. The Rani has beautiful long hair. The Naga gets jealous looking at Rani's husband and her son and her wedded bliss, and he commits suicide. In yet another ending, the Naga and Aparna, they coexist. Rani makes a choice as a woman, as a mother. She decides to keep her lover, her snake lover, in her tresses, in her hair. So the snake, Ichchadhari Nag jehetu, tar size komiye, he becomes as he assumes a size where he can fit inside her hair. So এইভাবে there are three alternative endings in the text, and in the final ending we find that Narani transforms from an innocent girl to a woman and mother who takes her own decision of keeping her lover in her traces. সেই চয়েসটা কে দিচ্ছে? এই চয়েসটা আপান্নারও নয়, এই চয়েসটা কিন্তু ভিলেজের যে যারা ভিলেজের কোর্টের জন্য যারা এসেছিল, যে সমস্ত ভিলেজের বড় বড় লোকেরা যারা মোড়ল ছিল তাদেরও নয়। This is Rani's decision to keep her lover in her traces, and she is able to
execute her wish while abiding by the standards or the dictum that is set before society. সোসাইটিতে এখন তার নামে জয় জয়কার হচ্ছে, উনি দেবীর আসনে সে চলে গেছে, আর সে আর সাধারণ নারী নেই, সাধারণ নারী থেকে সে একেবারে দেবীর সিংহাসনে তাকে দেওয়া হয়েছে। এবং সেখানে তার যে হাজবেন্ড, তার হাজবেন্ড এখন সারা জীবনের জন্য তার সার্ভেন্ট হয়ে গেছে, তার মানে ওবিডিয়েন্ট হাজবেন্ড হয়ে গেছে। and তার হাজবেন্ডের যে লাভার ছিল, যে মিস্ট্রেস ছিল, সেই মিস্ট্রেস becomes her servant. So in the end, if we look at the text, we find there is a transformation which is taking place in the character of Rani. এই তো গেল প্লেটার কথা। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস তোমাদের প্রথমেই বলে দিই যে আমি স্ট্রাকচারটা কিন্তু তোমাদের খুব একটা ডিটেলসে বলিনি, তার কারণ এই স্ট্রাকচারটা প্লেটার মোটামুটি আমি তোমাদের একটা আইডিয়া দিয়েছি। যদি আরো ভালোভাবে ডিপলি জানতে চাও তাহলে কিন্তু কুণ্ডলিনী যোগা সম্বন্ধে একটু আইডিয়া থাকা দরকার, যেটা তোমাদের এজের জন্য আর কি, তোমরা তো আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস, ওই জন্য একটু বেশি আর কি, এটা তোমাদের একটু বড় হলে তোমাদের যদি কখনো পড়তে ইচ্ছা করে আমাকে বলো, এরকম অনেক লেখা আছে, আর একটু বড় হলে আমি তোমাদের সাথে সেটা বিভিন্ন সময় শেয়ার করতে পারি। আচ্ছা, তো আমরা কি দেখব না, আমরা খেয়াল রাখবো যে নাগামণ্ডলা, শুধু কি আমরা এই নাগামণ্ডলাতে ট্রান্সফরমেশন অফ রানী দেখব না, আমরা এই ট্রান্সফরমেশন অফ রানী দেখার পর এইখানে যে কেন্দ্রীয় চরিত্র আছে তাকে আমরা একটু দু একটা অন্য চরিত্রের সঙ্গেও কিন্তু একটু তুলনাটা তোমাদের জেনে রাখা দরকার। Here I will refer to two other women characters by Girish Karnad. কোন কোন গিরিশ কার্নারের কোন কোন উইমেন ক্যারেক্টার্সের কথা আমি রেফার না করলেই নয়। আমি রেফার করব পদ্মিনী ইন হায়াভাদানা। Now Padmini in Hayavadana, she wanted to have the best of both worlds. Her husband was a man of intellect and her husband's best friend was a man with the ideal body. So when she changes the heads of her husband, plate ekটু পড়ে দেখো, then what she is trying to do is she is making a choice and she wants to live with the ideal man. In her choice to live with the ideal man, she changes the heads. And so what is this woman? This woman is like Rani. Padmini is also very, very beautiful and a powerful woman who is able to assert her right over her body and her sexuality. আরেকজন women ক্যারেক্টারের কথাও আমি রেফার করব, সেটা হচ্ছে the queen in Bali the Sacrifice. The queen in Bali the Sacrifice sleeps with the Mahout, but she is not ready to atone for her sin, because she goes on to assert her right over her body, over her sexuality, and she says that the moments that I have enjoyed with this low caste Mahout, I have enjoyed, I have truly lived during those moments of intercourse with him. So I don't want to atone for something for which I am not shameful. So these, if we look at Girish Karnad's drama, Hayavadana, your Bali the Sacrifice, and another text, Flowers, Boiled Beans on Toast, even Wedding Album, we find that Girish Karnad is time and again presenting powerful women characters who are questioning patriarchal rules and regulations, who are trying their best to assert their sense of self, take decisions for themselves, and they are also claiming the right
over their body. So rules in society, rules should be equal for men and women. Women should not be subjected to rules just because she's a woman, just because she has the sexed body of a woman. Yes, with this, I end my presentation. Thank you. I hope this has been useful to you. And তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমি সবার কথা শুনবো, আমার কোনো তাড়া নেই, আমি মন দিয়ে তোমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। Tapasree, I really don't know how to thank you for this, because as I mentioned right at the beginning, I have always learned many things from you. And today, I think the most important thing that I as a listener learned is that how to cover a fairly layered and lengthy text within less than an hour, that too with such lucidity. তো আমি আমার নিজের কথা আর আবার হয়তো শেষে কনক্লুডিং রিমার্কসের সময় খানিকটা বলবো, কিন্তু তার আগে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বলছি, এত সুন্দর আলোচনা, আমি আশা করি তোমরা কিছু আরো তোমাদের প্রশ্ন থাকবে। অলরেডি শামীমের একটি প্রশ্ন পাচ্ছি, রাজকুমার দাসেরও প্রশ্ন পাচ্ছি। তপস্বী, তুমি কি চ্যাট বক্স থেকে নিজেই দেখে বলবে নাকি আমি পড়ে দেবো? আমি যে দুটো ডিভাইস থেকে জয়েন করেছি, আমি চ্যাট বক্স থেকে প্রশ্নটা পড়ে দেবো। তার আগে আমি দু একটা কথা একটু ছেলে মেয়েদের বলে নিই। যেটা প্রথমেই বলি সেটা হচ্ছে, যেহেতু তোমরা আন্ডার গ্রাজুয়েটের স্টুডেন্ট, আমি যতটা সম্ভব সহজ করে প্লেটা কিন্তু তোমাদের বলবার চেষ্টা করেছি। হ্যাঁ, তার জন্যই কিন্তু আমি কতগুলো ইম্পর্টেন্ট জায়গা কিন্তু যে খুব একটা ডিটেলসে আলোচনা করেছি তা নয়। পার্টিকুলারলি এই যে কুণ্ডলিনী যোগার কথাটা বললাম, যেটা আমি তোমাদের বলতে পারিনি, সেটা আমি একটু তোমাদের জানিয়ে রাখি যে যদি তোমরা পরে বড় হয়ে কেউ এই ফিল্ডে বেশি করে একটু পড়াশোনা করার চেষ্টা করো, তাহলে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবে যে টেক্সটটাতে কিন্তু একটা টেম্পলের কথা আছে। প্রথমেই কিন্তু প্লেরাইট একটা টেম্পলে বসে আছে। সো টেম্পলের একটা স্কোয়ার হয়। Squares, generally temples are South Indian temples particularly কিন্তু প্রচন্ড নিয়ম মাফিক তৈরি হয় এবং তার ফিক্স স্ট্রাকচার আছে। সেই স্ট্রাকচারের ভেতরে কিন্তু অনেকগুলো কনসেন্ট্রিক সার্কেলস তৈরি করেছেন প্লেরাইট এই প্লেটার মাধ্যমে। অ্যান্ড অলসো দ্য ওয়ার্ড নাগা মন্ডলা, ইট টকস অ্যাবাউট মন্ডলা কথাটা কিন্তু এই সার্কেলটাকে ডিনোট করে। এই ডিটেলস গুলো আমি তোমাদের সাথে আলোচনা এই জন্য করিনি যে তোমরা আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস, এবং সিবিসিএস সিস্টেম শুরু হওয়ার পর থেকে আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য কিন্তু পড়াশোনার সময়টা যেহেতু খুব কমে গেছে, প্রশ্নও কিন্তু সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে খুব একেবারে ডিরেক্ট প্রশ্ন আসছে। থিম নিয়ে প্রশ্ন আসছে বা রানীর ক্যারেক্টার নিয়ে প্রশ্ন তোমরা এক্সপেক্ট করতে পারো। আর তোমরা আমার কাছ থেকে কোনো রিডিং লিস্ট চাইলে আমি পরে সেটা তোমাদের স্যারের সাথে শেয়ারও করে দিতে পারি। আমার কাছে যা যা আছে সেগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারি, অসুবিধা কিছু নেই। তপস্বী, ইভেন মানে তপস্বী, যদি স্টুডেন্টরা চায় এবং যদি তোমার মনে হয় যে এইভাবে কমিউনিকেট করা সম্ভব, আমি তোমার ইমেল আইডিটাও ওদের দিয়ে দিতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই আমার। বা হোয়াটসঅ্যাপেও যদি কেউ আমাকে করে রেফার করে যে আমি এরকম মানিকচক কলেজের স্টুডেন্ট, আমি সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে কমিউনিকেট করে নেবো, কারো কোনো প্রবলেম থাকলে। হ্যাঁ, সেটা আগে তোমাদের বলে নিলাম যে এই জায়গাটা কিন্তু আমি অতটা ডিটেলসে আলোচনা করিনি। আমি শুধু সেই জায়গাটাই ডিটেলসে আলোচনা করতে চেয়েছি যেই জায়গাটা থেকে কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন আসবে। এবং আমি এটা তোমাদের অ্যাডভাইস করব যে তোমরা শুধুমাত্র এই প্লেটা পড়ো না, তোমরা এই প্লেটার সাথে সাথে আরো দু একটা প্লে বাই গিরিশ কার্নাড অবশ্যই পড়বে। এবার কি হয়, আমরা ছেলে মেয়েদের এরকম তো বলেই থাকি যে তোমরা পড়বে, তারা এক কান দিয়ে শোনে আরেক কান দিয়ে বের করে নেয়। তো তারা যারা আরো সস্তায় পড়তে চাও, আরো ভালোভাবে মানে আরো কম সময়ের মধ্যে পড়তে চাও, তারা অন্তত পক্ষে কিছু সামারি আর কিছু এসে অন হায়াভাদানা অ্যান্ড অন বালি দ্য স্যাক্রিফাইস, এই দুটো টেক্সট অন্তত পড়ো। তাহলে কি হবে যে রানীর ওপর যে কোয়েশ্চেন গুলো তোমরা পাবে সেই কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু তোমাদের আনসার করতে সুবিধা হবে।
এটা বলে আমি এক এক করে প্রশ্নগুলো দেখি এবং দেখে তোমাদের উত্তর দিই। Can we call it a feminist text? Yes, we can call this a feminist text because feminism যে সমস্ত ইনফ্যাক্ট গিরিশ কার্নাডের যদি তুমি প্লেস গুলো দেখো, all the plays can be referred to as feminist plays, not only গিরিশ কার্নাড, যদি মহেশ দত্তানি আর বিজয় তেন্ডুলকারের প্লেও তুমি দেখো, সেখানে জেন্ডার ইজ ওয়ান অফ দি কি ইস্যুস। সো শামিম, আমি আমার উত্তর হচ্ছে যে হ্যাঁ, ইট ইজ আ ফেমিনিস্ট টেক্সট। When everyone knows that there is no relationship between Rani and other man except her husband, then why does the snake not bite her? Because we know that there is a relationship between and she became pregnant. দেখো, ও কিন্তু খুব ইন্টেলিজেন্টলি এই প্রবলেমটাকে সলভ করেছে উইথ দ্য হেল্প অফ নাগা। নাগা রানীকে কি বলেছে যে তুমি মিথ্যে কথা বললে আমি তোমাকে কামড়াবো, তুমি মিথ্যে কথা না বলে তুমি যদি সত্যি কথা বলো তাহলে আমি তোমাকে কামড়াবো না। নাগা আর ওই নাগ লাভারটা তো একই, সেই তো রাত্রিরে ছদ্মবেশে আসছিল তার হাজবেন্ডের ছদ্মবেশে। সো ও নাগকে হাতে ধরে কি বলছে, হাতে ধরে বলছে I have not touched any other man except my husband and this king cobra, which is true. So the nag does not bite her. রাজকুমার, বোঝা গেছে? ইয়েস ম্যাম। ওকে, আমি আরো একটু তাড়া করছি, তার কারণ অন্য কোনো কারণে নয়, আমার কোনো কাজ নেই। কারণ তোমার স্যার বলেছিলেন আমাকে যে মোটামুটি তোমাদের যেহেতু নেটওয়ার্কের একটা সমস্যা থাকে, আমাদের ছেলে মেয়েদেরও থাকে একটু, মানে যারাই ওয়াইফাই ছাড়া মোবাইল ডেটা থেকে জয়েন করে তাদের আলোচনাটা প্রচন্ড দীর্ঘায়িত হয়ে গেলে তাদের খুব অসুবিধে হয়, তাদের মাঝপথেই নেট ছেড়ে চলে যায়, তাদের পুরোটা শোনা হয় না। ওই জন্য আমি আমার পার্টটা তাড়াতাড়ি করে মোটামুটি টাইমের মধ্যেই একটার আগেই শেষ করে দিয়েছি, সো দ্যাট আরো কিছু প্রশ্ন তোমাদের তরফ থেকে এলে আমি সেগুলোর উত্তর দিতে পারি। আচ্ছা তপশ্রীদি, বলো। I have seen while hosting these lectures that at times I have to set the ball in motion when it comes to Q&A, and then somehow or the other the questions start pouring in. সবসময় তাই হয় আমাদের, মানে we go through similar experience. Shankar, were you saying something? If you were, then please go ahead. I will ask my question after you. Yes, sir. Yes, sir. Please go ahead. Ma'am, my question is the Naga Mandala. No, sorry, the Nag. Why commit the suicide in the second conclusion? Because he loves her beloved, and আমি বাংলায় বলতেছি। বলো, কোনো অসুবিধা নেই। কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা। ম্যাম, কেননা হচ্ছে আমরা দেখছি যে নাগ সে হচ্ছে তার বিলাভকে ভালোবাসে এবং হচ্ছে মানে তার কাছে তার সন্তান রয়েছে এবং সে হচ্ছে একটা হ্যাপি ফ্যামিলি হচ্ছে মানে করছে, ব্যয় করতেছে। তো শেষমেশে সে কেন হচ্ছে সুসাইড করতে গেল? কেননা সে তাকে ভালোবাসে, সে তার খুশিটা চায়, সে এখানে কেন সুসাইডটা করতে গেল এটা বুঝলাম না আমি। আচ্ছা, আমি বলছি। দেখো, তুমি যদি প্লেটার শেষের দিকটা মন দিয়ে পড়ো তাহলে দেখবে যে প্লেটা কিন্তু কোনো একটা এন্ডিং নেই, প্লেটায় তিনটে অল্টারনেটিভ এন্ডিং দিচ্ছে, which makes it a very modern play, and কোনো একটা এন্ডিং ভ্যালিড অন্যগুলো ইনভ্যালিড এই ধরনের কোনো কথা কিন্তু প্লেটাতে কোথাও এস্টাবলিশড নেই। So instead of having one ending, the play gives you three alternative endings from three different perspectives. In the first ending, the Naga and the Aparna, they fuse into one. ঝামেলাই মিটে গেল, লাভার আর একরকম হয়ে গেল, হয়ে তারা সুখে সংসার করতে শুরু করলো। সেই আমাদের সমস্ত গল্প কথা শেষে যেরকম রাজা মানে বিয়ে হয়ে যেত আর সুখে সংসার করতে শুরু করে যেত, সেই ইয়েটাকে মাথায় রেখে এবার তখন অন্যরা যারা শ্রোতা ছিল তারা বলছে না না, এই এন্ডিংটা ঠিক ভালো হলো না। প্লে রাইটকে বলছে যে তুমি আরেকটা এন্ডিং সাজেস্ট করো। এরকম ভাবে আরো দুটো এন্ডিং আসছে। একটা এন্ডিং এ আমরা দেখছি the Naga commits suicide because in any Indian text the lover
if a woman, an Indian woman, has to choose between her husband, her son, her home, and her lover, most of the time it is the husband, home, and son that becomes her priority and not the lover. So second যে এন্ডিংটা অল্টারনেটিভ এন্ডিং, আমি বারবার বলছি অল্টারনেটিভ এন্ডিং অল আর ইকুয়ালি ভ্যালিড। এমন নয় যে এই এন্ডিংটা থাকলেও অন্য এন্ডিংটা হলো না, সেরকম ভাবে কোনো গ্রেডেশন কিন্তু নেই এন্ডিং গুলো। তিনটে এন্ডিং দিচ্ছে, and in fact in my opinion it is this multiple ending that makes the text contemporary. Actually গিরিশ কার্নাডের প্লেতে কি করেন, উনি মিথগুলোকে দেখেন, পড়েন, and he reconstructs the myth. He deconstructs the myth and he reconstructs it. উনি মিথটাকে ইউজ করেন ওনার স্টোরির ডিমান্ড অনুযায়ী, ওনার প্লের ডিমান্ড অনুযায়ী, ওনার প্লটের ডিমান্ড অনুযায়ী উনি সেটাকে টুইস্ট করেন to give it a new contemporary, to make it attune with contemporary reality. যে এই কন্টেম্পোরারি রিয়ালিটির সঙ্গে ভারসাম্য রেখে উনি কিন্তু মিথটাকে দেখেন। ওনা এই জন্যই গিরিশ কার্নাডের টেক্সটে মিথ যেরকম আছে সেরকম কিন্তু কন্টেম্পোরারি রিয়ালিটি টু ইজ গেটিং অ্যাড্রেসড, বিকজ এই যে দ্য আইডিয়া অফ উইমেন্স কোয়েশ্চেন, feminism, a woman's right over her own body, a woman must be assertive, she must exercise her choice. And what is patriarchy trying to do? Patriarchy is trying to stifle or silence these women, and they are challenging against this silence. They are resisting patriarchal domination. এই প্রত্যেকটা এন্ড কিন্তু ইকুয়ালি ভ্যালিড, ঠিক আছে? কোনো কেন এরকম করলো, ওই ভারতীয় সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে পোয়েট এরকম একটা এন্ডিং রাখলেন, আবার একইভাবে আরেকটা এন্ডিং রাখলেন যেখানে কিন্তু রানী asserts her choice and her husband and her lover coexists. বোঝাতে পারলাম? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Okay, so স্টুডেন্টস তোমরা যদি প্রশ্ন করো অবশ্যই করে যাও, তবে আমি তপস্বীদিকে একটা প্রশ্ন করব যেটা হয়তো তোমাদের একটু কাজে লেগে যাবে। এমনিতে আমার নিজের তো গিরিশ কার্নাড, হায়াবদন, নাগামন্ডলা, মিথের ব্যবহার এসব নিয়ে প্রশ্ন আছেই, সেটা আমি তপস্বীদিকে পরে আলাদাভাবেও করতে পারি। কিন্তু আমি আপাতত তপস্বীদিকে একটা জিনিস অনুরোধ করব যে তপস্বীদি তুমি খুব সিগনিফিকেন্টলি ওদেরকে ট্রান্সলেশন আর ট্রান্সক্রিয়েশন এই দুটোর ব্যাপারে শুরুর দিকে একটুখানি বলছিলে। যেহেতু ওরা একেবারেই পড়াশোনাটা শুরু করছে, চিন্তা ভাবনাটা শুরু করছে, একটু যদি তুমি ট্রান্সলেশন আর ট্রান্সক্রিয়েশন এই দুটোর মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য এবং কার্নাডের নাটকে সেই ব্যাপারটা কেন তাৎপর্যপূর্ণ, এটা যদি একটু তুমি ব্যাখ্যা করো। Okay. See, Carnad, he translated his own writings from Kannada to English, and again later on from English. লাস্টের দিককার অনেক প্লে কিন্তু প্রথমে ইংরেজিতে লেখা হয়েছে, পরে কান্নাডে ট্রান্সলেশন হয়েছে। যদিও এই প্লেগুলো নয়, এই প্লেগুলো কিন্তু প্রথম দিককার প্লে, যেগুলো প্রথমে ওনার সাউথ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয়েছে, সেখানে যখন ক্রিটিক্যাল অ্যাক্লেম পেয়েছে পরবর্তীকালে উনি সেটাকে ট্রান্সলেট করেছেন। এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ has its own rules, its own value system, its own way of looking at literature. So যখন একটা সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে একটা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে যে ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেটেড হচ্ছে, সেখানে যখন ট্রান্সফরমেশন হয় সোর্স টেক্সট থেকে একটা যে ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেটেড হয়ে যাচ্ছে, তখন সমস্ত কিছু কিন্তু মেনটেন করে সবসময় একই রকম টেক্সটকে একইভাবে কিন্তু ট্রান্সলেট করা যায় না। উনি সেটাকে কি করছেন না, এভরি ট্রান্সলেশন ইজ আ ট্রান্সক্রিয়েশন। একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আমি শুধুমাত্র আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে
দেখে দেখে ট্রান্সলেট করছি না, আমি তার ভাবটাকে ট্রান্সলেট করছি, এবং তার ভাবটাকে ট্রান্সলেট করতে গিয়ে আমায় কিছু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জায়গায় বদল আনতে হচ্ছে। He was well aware of this. He was well aware of this, and he knew that in this effort, certain changes will take place in the original text. যেহেতু ওনার দুটো ল্যাঙ্গুয়েজের ওপর দক্ষতা ছিল, সমানভাবে দক্ষতা ছিল, উনি এই কাজটা অন্য কাউকে দিয়ে করাতে চাননি। উনি নিজেই কিন্তু এই একটি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেশনটা করেছেন। যেরকম বিজয় তেন্ডুলকারের কিন্তু আমরা যখনই ইংলিশে ট্রান্সলেশন হয় আমরা দেখছি যে বিজয় তেন্ডুলকারের টেক্সট বিজয় তেন্ডুলকার নিজে ট্রান্সলেট করছেন না, অন্য ট্রান্সলেটররা তার টেক্সট মারাঠি থেকে ট্রান্সলেট করছেন। মহেশ দত্তানি শুধু ইংরেজিতেই লেখেন, আর কান্নাড occupies a special position where he writes his texts in Kannada and then he translates them into English. Because he is well aware যে একটা জায়গা থেকে, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ট্রান্সলেট করে যদি আমি আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে আমার পুরো মূল প্লেটাকে আরেকবার রূপ দিতে চাই, that will give rise to a new creation, and he did not want that responsibility to go to anyone else. তাই জন্যই কিন্তু উনি ট্রান্সলেশন গুলো করেছেন। এবং আমি বলবো যে তোমরা কেউ যদি ইন্টারেস্টেড থাকো, শুধু যে উনি নিজের প্লে ট্রান্সলেট করেছেন তা নয়, আমি যেটা তোমাদের শুরুতেও বললাম যে উনি এবং ইন্দ্রজিতের যে ট্রান্সলেশনটা আমি পড়েছি, গিরিশ কর্নাডের এবং ইন্দ্রজিতের ট্রান্সলেশন কিন্তু খুব সুন্দর। তোমরা একটু পড়ে দেখতে পারো যারা যারা ইন্টারেস্টেড এই সমস্ত জিনিস আর কি, তোমাদের ড্রামা, ইন্ডিয়ান ড্রামাতে যারা ইন্টারেস্টেড তারা একটু পড়ে দেখতে পারো। Thank you, Tapasridi, for that wonderful elaboration. Students, please go ahead with any queries you may have. যে কোনো প্রশ্ন তোমরা করতে পারো। দেখতেই পাচ্ছ তপস্রীদি কতটা ধৈর্য নিয়ে এবং কতটা যত্ন নিয়ে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। তোমরা, আমি বলবো যে এখনো তোমরা, হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো তাড়া নেই আমার, প্রশ্ন করতে থাকো। যা মনে ডাউট হচ্ছে, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। যদি একটু প্রশ্নটা মনে হয় যে বাবা আমি এটা বলছি, আমার বন্ধুরা কি হাসবে, কেউ হাসবে না, কেউ কিচ্ছু ভাববে না। মনে যদি কোনো ডাউট থাকে ডাউটটা ক্লিয়ার করে ফেলো, কারণ তোমাদের কিন্তু পরীক্ষাটা খুব তাড়াতাড়ি এসে যায়। সিবিসিএস সিস্টেমে এটাই হচ্ছে, যদি সমস্যা বলো তাহলে সমস্যা, যে একটা টেক্সট বোঝবার আগেই, টেক্সটটাকে আত্মীকরণ করবার আগেই কিন্তু আমাকে পরীক্ষায় বসতে হবে। তো কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা লুকিয়ে রেখো না, সেটা অবশ্যই করতে পারো। আচ্ছা, আমি যেহেতু এখনো প্রশ্ন সেভাবে আসছে না, আমি স্টুডেন্টদের, আমি তপস্রীদিকে আমাদের এই বক্তৃতার একেবারে শুরুর দিকেই একটা কথা বলেছিলাম, যে তপস্রীদি আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্টুডেন্টদের মনে একটু আগ্রহ তৈরি। সেই জায়গাটা তো কতটা ভালো হয়েছে সেটা আমি কনক্লুডিং রিমার্কসে বলার চেষ্টা করবই, কিন্তু তার আগে আমি আরেকটা জিনিস তপস্রীদিকে, আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে বিশাল একটা What ভালো is the প্রশ্ন। significance of Naga? দেখো এখানে নাগা, আমি যেটা তোমাদের পড়াতে গিয়েও একবার বলেছি, যখন তুমি নাগা কে ডেসক্রাইব করবে তখন কিন্তু আমাদের যে মিথিক্যাল প্যারাডাইমে নাগের যে উপস্থিতিটা সেটাও কিন্তু তোমরা এক্সপ্লেন করছো। সেখানে তুমি কি বলছো, দ্যাট নাগা ইজ আ ফ্যালিক সিম্বল and closely associated with Lord Shiva, worshipped by women desiring children in South Indian states. So নাগ তার জীবনে যে অপূর্ণতা ছিল, সেই অপূর্ণতা থেকে তাকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছে। শুধু তার জীবনে যে কিছু মধুর স্মৃতি রেখে গেছে তা নয়, তার লাভার হিসেবে তার সত্যি সত্যি সে তার যেভাবে বিয়ে হয়েছিল এবং তার হাজবেন্ড তাকে যেভাবে একেবারেই ইম্পর্টেন্স দিত না, এবং তার সে অর্থে বিয়েটা কোনো বিয়েই হয়নি, হ্যাঁ, তাকে শুধু ওখানে কয়েক করে রাখা হয়েছিল তার নিজের বাড়িতে, সেইখান থেকে কিন্তু তার জীবনে একটি পূর্ণতা দিয়েছে। and it is because of the Nag that she had undergone the transformation from a girl to a woman and mother. And the Nag also ensured that she could keep her child with her
শুধু যে তার ছেলেটাকে কিন্তু কেউ ইনলেজিটিমেট ছেলে হিসেবে বলেনি, ঠিক যে শাস্তিটা তাকে পাওয়ানোর জন্যে তার হাজবেন্ড ভিলেজ এল্ডার্সদের ডেকে তাকে আর কি এই স্নেক অডিলটা গো থ্রু করতে বলেছিল, তাকে বলেছিল যে তোমাকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে এবং তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে তুমি একজন পতিব্রতা নারী, তা না হলে অসতীর যে গ্রামে যে কারো কারো একটা ইয়ে অন আছে মনে হয়, একটা সাউন্ড আসছে। আমি দেখছি তপস্বী, আমারটাই অন আছে, সেটাও একটা কারণ হতে পারে। আচ্ছা জানগে, তো অসতীর যে জন্যে যে পানিশমেন্ট, সেই পানিশমেন্ট তাকে গো থ্রু করতে হবে। সেখান থেকে কিন্তু দ্য নাগ সেভস হার অ্যান্ড দ্য নাগ কামস আপ উইথ আ সলিউশন। She manages to retain her status as a married woman, as a wife, as a mother in society, and she does not face any disgrace in society because of the Nag. তো সেক্ষেত্রে নাগের সিগনিফিকেন্স তো টেক্সটে ম্যানিফোল্ড সিগনিফিকেন্স, অ্যান্ড ইউ উইল অলসো হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট দি এন্ডিং, যেখানে দুটো অল্টারনেটিভ এন্ডিং দেওয়া হচ্ছে। একটা এন্ডিং এ যেখানে দ্য নাগ কমিট সুইসাইড, বাট there is another alternative ending where the Nag coexists with the husband. বোঝালাম? উত্তর দিতে পারলাম? ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, Ma'am, আর কেউ শামিম বলো? কিছু বলছে, শামিম প্লিজ গো অ্যাহেড। শামিম বলো। ম্যাম একটু আগেই আপনি বললেন, মানে এখনই বললেন যে একবার নাগ সুসাইড করছে আর আরেকটাতে দেখছি যে ওখানে মিলে যাচ্ছে সবাই। তো এখানে দুই ধরনের এন্ডিং হচ্ছে, তো না, এটাকে আমরা কমেডি বলতে তিনটে পারি না? তিনটে হ্যাঁ, তিন ধরনের তিনটে মোটামুটি হচ্ছে, দুটোতে মোটামুটি মিলে যাচ্ছে, একটাতে মানে বিচ্ছেদ হচ্ছে, তো এটাকে কমেডি বলা যাবে না ট্র্যাজেডি বলতে পারি? দেখো, আমি বলবো দ্যাট যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করো তাহলে আমি বলবো দ্যাট ইন লাইফ কমেডি অ্যান্ড ট্র্যাজেডি ক্যানট বি ডিফারেন্সিয়েটেড ওই রকম ভাবে ক্লিয়ার কাট এটা কমেডি এটা ট্র্যাজেডি। I would say it is more life like, more complex and more real. তার জন্যই কিন্তু উনি অল্টারনেটিভ এন্ডিং গুলো রেখে দিয়েছেন। আমি তোমাদের আগের সিলেবাস থাকলে নিশ্চয়ই এই ক্ষেত্রে লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারের অল্টারনেটিভ এন্ডিংটা রেফার করতাম, কিন্তু তোমরা এখনো বোধহয় লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার পড়োনি। না, ওদের লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারটা একটা অপশনাল পেপারে আছে, ওটা কোর হ্যাঁ। কোর্সে নেই। হ্যাঁ, আগে ছিল। তো সেক্ষেত্রে মানে ইন লাইফ laughter often has its edges in tears. So this text is more lifelike and therefore more complex. Is Thank my you, ma'am. answer to this. খুবই সুন্দর প্রশ্ন পাচ্ছি আমরা, ব্যাখ্যা তো হ্যাঁ। অবশ্যই। আমি আবারও আমি যে প্রশ্নটা করছিলাম সেই জায়গাটায় ফিরে আসি। তপস্বীদি, আমি একটুখানি, যেহেতু তোমায় বলেছিলাম যে আমাদের মেন লক্ষ্য হলো আগ্রহ সৃষ্টি এবং সেটা তুমি দারুণভাবে করেছো, আমি একটুখানি তোমাকে অনুরোধ করব যে এই শাহরুখ খানের পাহেলি সিনেমাটাতে হায়াবাদানের নাগামন্ডলার গল্পটাকে যেভাবে ব্যবহার করা আছে, যেটা নিয়ে একটা বিরাট বিতর্কও আছে ইনফ্যাক্ট, যে কে কার গল্প ব্যবহার করেছে, এই বিষয়টা তুমি যদি ওদের একটু বলে দাও। তার কারণ আমার মনে হয় সিনেমাটাও যদি ওরা একবার দেখে তাহলে খুব না, উপকৃত হবে। আমি ইনফ্যাক্ট দুটো সিনেমার কথা ভেবে রেখেছি, এটা আমি একদম লাস্টে বলতাম। যাই হোক, একটা তো রাজস্থানী একটা ফিল্মও ছিল, রাজস্থানী একটা সিনেমা ছিল যেটা আর কি আমি দেখিনি। আমি পাহেলি দেখেছি এবং পাহেলিতেও ফিল্মটা কিন্তু আমার কাছে আছে বাই দ্য ওয়ে। পাহেলিতে কিন্তু এই টেক্সটটাকে ইউজ করা হচ্ছে এবং পাহেলিতে তোমরা যারা যারা পাহেলি দেখেছো সেখানে কিন্তু দ্য হাজবেন্ড গোজ আউট টু ওয়ার্ক অ্যান্ড দি ভূত takes the shape of the husband in order to establish relationship with the newlywed wife. Okay, so এই একই প্যারাডাইম আমরা কিন্তু পাহেলিতে দেখতে পাই। আর একটা টেক্সট আমি তোমাদের নিশ্চয়ই তোমরা সেই সিনেমাটা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। আচ্ছা, এই উত্তরটা আমি এর পরে দিচ্ছি। আমি বলবো একবার দেবী সিনেমাটা দেখো, যে একজন মহিলা কে যখন তাকে দেবীর আসনে বসানো হয় তখন তার জীবনে যে কি কি পরিবর্তন ঘটে সেটা সব থেকে ভালো বোধহয়
দেবী সিনেমাটা কিন্তু রিফ্লেক্ট করে। আমি আই এম শিওর তোমাদের স্যারও আমার সাথে এগ্রি করবে যে একদমই তো প্রস্তুতি, একদমই। যে আমি দেবী, একটা খুব জরুরি ফোন এসেছে বলে আমি 2 মিনিট হ্যাঁ, একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি এই পরের উত্তরটা দিই। আচ্ছা ম্যাম, এখানে কি অগ্নি পরীক্ষাটির কোনো বিকল্প কিছু হতে পারতো? প্রথমত অগ্নি পরীক্ষা কথাটা আমি কেন ইউজ করছি, এখানে কিন্তু অগ্নি পরীক্ষা সে অর্থে দিতে হচ্ছে না। অগ্নি পরীক্ষাটা আমি ইউজ করছি কারণ আমি জানি না, আমি আবার তোমাদের ওইখানটা যারা, আমি ফিরে গিয়ে একবার টেক্সটটা বোধহয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, দেখতে পাচ্ছ তো টেক্সটটা? না, আমি ওটাকে আনপিন করে দিয়েছিলাম, আমি কি আবার পিন করে দেবো ওটাকে? আচ্ছা, না না, আমি বলে দিচ্ছি, ও বুঝতে পারবে। দেখো, এই সীতা রামায়ণে যে রামায়ণে যখন রাম রাবণকে বধ করে, তখন রাম রাবণকে বধ করে তো সীতাকে নিজের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার আগে সীতাকে বলা হয় যে সীতা, তুমি অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে নিজের সতীত্ব প্রমাণ করো, যে তুমি যে এতদিন রাবণ রাজার কাছে ছিলে, যে রাবণ রাজা লাস্টফুল রাজা হিসাবে সব জায়গায় সবাই জানে, সে যে তোমাকে ছোঁয়নি এটা তুমি প্রমাণ করো। সেই মিথিক্যাল প্যারাডাইমটাকে মাথায় রেখেই কিন্তু আমি বারবার অগ্নি পরীক্ষা কথাটা বলেছি। হিয়ার শি হ্যাজ টু গো থ্রু দ্য স্নেক অর্ডিল। এটা পার্ট অফ দ্য টেক্সট, পার্ট অফ দ্য মিথ, দ্যাট the mythical paradigm that he heard from A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan ওকে দুটো মিথের কথা গিরিশ কার্নাডকে বলেন। সেই দুটো মিথের মধ্যে একটা মিথে কিন্তু এটা ছিল, আর কিছুটা অবভিয়াসলি রামায়ণের যে সীতার যে অগ্নি পরীক্ষা তার থেকে নেওয়া। এবার তোমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে কেন তাকে এর বিকল্প কোনো কিছু করতে বলা হলো না। ইনফ্যাক্ট তাকে অনেক বিকল্প দেওয়া হয়েছিল, তাকে ভিলেজ এল্ডার্সরা তাকে 2-3টে বিকল্প দিয়েছিল। একটা আমার মনে আছে যে হাতে গরম লোহা ছ্যাঁকা নিয়ে, মানে লোহা নিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে আমার কোথাও ছ্যাঁকা লাগলো না, বা আমি পুড়ে গেলাম না, আমি যদি অসতী হই তাহলে আমি পুড়ে যাব, আর আমি যদি না হই তাহলে আমি ঠিক থাকবো আর কি, আমার লোহা কোনো গরম লোহা কোনো ক্ষতি আমার করতে পারবে না। তো এরকম অনেকগুলো বিকল্প তাকে দেওয়া হয়েছিল। She chooses the snake ordeal because she knew she will be able to prove her innocence only with the help of the Nag. নাগ যদি তাকে হেল্প না করতো তাহলে তো সে নিজেকে প্রমাণ করতে পারতো না। So the Naga gives her a child. শুধু যে সে সেই বাচ্চাটার যে পিতা ছিল তা নয়, তা সে কিন্তু বাচ্চাটাকে প্রোটেক্ট করতে এবং সে যেন ইললেজিটিমেট চাইল্ড হিসেবে সোসাইটিতে স্থান না পায়, তার যেন একটা লেজিটিমেসি থাকে, সেটাও কিন্তু এনশিওর করেছিল দ্য নাগা। অনেক প্রশ্ন পেয়েছি, আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? তোমরা যে এত সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করছো আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে, তার মানে তোমরা মন দিয়ে শুনেছো 1 নম্বর, এবং তার মানে তোমরা টেক্সটটা পড়েছো, এই দুটোই কিন্তু খুব দরকারি। আমি একটা রিডিং লিস্ট দিতে পারতাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে কোনো রিডিং লিস্ট শেয়ার করিনি, কারণ আমার এই সিবিসিএস সিস্টেম চালু হওয়ার পর থেকে আমি দেখেছি যে ছেলেমেয়েরা যে প্রচুর এক্সটেন্সিভ রিডিং লিস্ট নিয়ে পড়তে চায় তা নয়, তাদের অ্যাকচুয়ালি সময়টা এতটাই কম যে ওই জন্যই কিন্তু আমি শেষে জেনারেলি একটা রিডিং লিস্ট শেয়ার করি, সেটা আমি করিনি। তোমরা যদি চাও আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ, এবং তপস্বীদি, আমার মনে হয় তুমি কুণ্ডলিনী ইত্যাদির ব্যাপারে যে জিনিসগুলি বলছিলে, তুমি যদি দাও আমি ওদেরকে শেয়ার করতে পারি। আমার মনে হয় ওরা যথেষ্ট ওটা খুব কমপ্লেক্স ম্যাচিউরড এনাফ। ইয়া, বাট কমপ্লেক্স টেক্সটটা কিন্তু, মানে ওই এসেটা আমি পড়ে দেখেছি, এসেটা বেশ কমপ্লেক্স। ঠিক আছে, আমি দিয়ে দেবো। ওকে ওকে, নো প্রবলেম, আই উইল গিভ ইট টু ইউ। ওটা গুগলেই আছে, মানে গুগল থেকে সার্চ করে আমি জোগাড় করেছিলাম। আমি তোমাদের টেক্সটের নাম, এসেটার নাম, আর আমি ডিটেলস দিয়ে দেবো, লিংক টিক দিয়ে দেবো। তুমি আমাকে একটি মেলে পাঠিয়ে দিও রিডিং লিস্ট, একদম
ওদের সাথে আমাকে শেয়ার আমাকে করে দেবো। কয়েকদিন একটু সময় দিতে হবে। শিওর শিওর হ্যাঁ, শিওর, আর আমি বাই দ্য এন্ড অফ দিস উইক পাঠাতে পারবো, কারণ কাল থেকে আমরা একটা ব্রিজ কোর্স চালু করছি আমাদের সেমেস্টার 1 এর স্টুডেন্টদের জন্য। কাজে ঠিক। কাজে কাল থেকে আমি একটু ব্যস্ত থাকবো 2-3 না দিন। না, এটা তো মানে তুমি হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট আমি স্টুডেন্টদের একটা জিনিস বলবো এবার। আমার মনে হয় এবার আমরা কনক্লুডিং সেশনের দিকে চলে যাই, তার কারণ স্টুডেন্টরা এরপরে ডিসকানেক্টেড হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে হ্যাঁ যাবে। হ্যাঁ, আমি তো সেইটার জন্যই আর কি আমিও আমার বক্তব্যটা যতটা সম্ভব কনসাইজ রেখেছি। হ্যাঁ, যে ওরা যেন তপস্বিনী, প্লিজ পুরোটা এক্সকিউজ শুনতে মি পারে। ফর আ মোমেন্ট। হ্যাঁ, ওকে ওকে, নো প্রবলেম। তার মাঝখানে ছেলে মেয়েরা বলো, স্যার তো একটু 2 মিনিট ফোন ধরতে গেছেন, আমি ম্যাডাম কিন্তু রয়েছেন। তোমাদের কেমন লাগলো? বুঝতে পেরেছো ভালো তো? লেগেছে ম্যাম। বুঝতে পেরেছো তো? লেগেছে। ইয়েস আমি ম্যাম। আমি যতটা সম্ভব বাংলায় বলার চেষ্টা করেছি এবং যতটা সম্ভব ব্যাপারটাকে সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। হোপফুলি তোমাদের কাজে এসেছে, এবং আমি বারবার করে রিকোয়েস্ট করব যে একটু বেশি পড়াশোনা, শুধুমাত্র যে টেক্সটটা তোমাকে দেওয়া হয়েছে সেইটা পড়লে কিন্তু এখন আর বাবু হবে না। তোমরা একটু বড় হয়েছো তো, যত তোমরা কলেজে পড়বে, ইউনিভার্সিটিতে পড়বে, একটু আশেপাশের জিনিসও কিন্তু পড়তে হবে। সেক্ষেত্রে আমি বলবো একটু বালিদা স্যাক্রিফাইস আর হায়াবাদান একটু পড়ে দেখো। ভালো লাগে। ওকে ম্যাম। ওকে, সো ম্যাম নাও বালি আমি অফ কি বললেন? হ্যাঁ, আবার নামগুলো আমি দিয়ে দেবো। হুম, নাম আমি কোথায় বলবো পাওয়া যে যাবে তোমরা সব দিয়ে দেবো। একটুখানি গিরিশ কার্নাডকে গুগল সার্চ করো, তোমরা কিন্তু গিরিশ কার্নাডের সব নাটকের নামই সেখানে পেয়ে যাবে। হুম, হ্যাঁ, মানে ইনফ্যাক্ট এটা আমি আরো কেন বলছি, এই সার্চটা করলে তোমরা আরো কয়েকটা নাটকের নাম জানতে পারবে, যেটা হ্যাঁ কিন্তু তোমাদের মানে গিরিশ কার্নাডের যে কোনো নাটকই মানে তপস্বীদি এটা বলেনি এই কারণেই যে আলোচনাটা একটা সময় সংক্ষেপের মধ্যে, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে বলবো তোমরা ইয়াজাতি নাটকটাও তোমাদের পড়া উচিত। হ্যাঁ, আর তুগলাকও খুব তুগলাক ভালো। অবশ্যই, অবশ্যই, মানে গিরিশ কার্নাডের কোন নাটক তুমি পড়বে না এটাই তোমাকে আলাদা করে এবং বলা উচিত। খুব খুব পাওয়ারফুল পারফরমেন্সেস কিছু আছে। আমি যেরকম বাংলায় নাগমান্ডালা দেখেছি, কলকাতাতেই হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম, তো আমি এবারে আমাদের কনক্লুডিং রিমার্কসে চলে আসছি। আই have learned a lot from this session myself, because the way this layered and the layered nature of the text, I think, is evident from its multiple endings itself. এরকম মাল্টিপল এন্ডিংস নিয়ে একটা টেক্সট কিন্তু চট করে আমরা দেখি না। মানে আমার মনে হয় দ্য প্লেরাইট হিমসেলফ ওয়ান্টেড দি অডিয়েন্স টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দি অল্টারনেটিভ পসিবিলিটিজ and how these alternative choices in real life often get curbed by society, despite the possibility of a happier, a more fulfilling end for women. Yeah. But I think our speaker has covered these nuances of the play in a very engaging and lucid manner. And I should specially mention that this lecture was amazingly helpful for students, in my opinion. Whoever is going to view this in near future, I think there can be hardly any better introduction within the span of merely 50 to 55 minutes for this text. So Tapasridi, I congratulate you for being so amazing as a speaker and being so kind with the questions and comments as well. I wish you all the best for your future assignments, and hopefully in near future, when the world becomes healthier, humanity becomes safer, it becomes safer for us to interact, we will meet in person to discuss the text. So I'm cutting short because I'm getting very urgent phone calls from my family. So okay. thank you. Thank you. Welcome, and I'm looking forward to this next invitation from your end, when I will once again get another chance to talk to your students. They were wonderful listeners. Thank you. Yes, yes.
দাঁড়া, দেখাতে লেফট end of slide show, click to exist.